Good morning, students. Today we discuss another question from chemical bonding related to hybridization involved in certain molecule. Okay. Here we discuss a triplet such as NO2 plus, NO2 and NO2 minus. NO2 plus is nitronium ion, NO2 is nitrogen dioxide molecule, and NO2 minus is nitrite ion. We are discussing the hybridization involved in the central atom, that is nitrogen, in these three cases. And they are presented as a question like this. What are the respective hybridizations of nitrogen involved in NO2 plus ion, comma, NO2 molecule and NO2 minus ion? Okay, and they have given four option sets like SP, SP2, SP3, etc. We will look into that later. So we start first with the NO2 plus molecule, NO2 plus ion, the nitronium ion. Okay, we know the ground state electronic configuration of nitrogen is 2, 2s2, 2p3. Okay, in NO2 plus 1 electron is lost. For the time being, we take that this electron is removed. Okay, so that it is having, if at all pi electron is removed, it is excited over here, so that there are 4 unpaired electrons. There are 4 unpaired electrons. And in this structure, there are 2 sigma bond, 2 pi bond. We know that hybridization does not involve pi bonding orbital, only sigma bonding orbitals are involved in hybridization. In that case, you can take hybridization to include only 2 electrons. So it will be sp hybridization. Okay. Once it is sp hybridized, these two form sigma bond, hybridized orbital form sigma bonds, unhybridized orbital form pi bond. Okay. Since it is sp hybridized, the structure will be linear with a positive charge on the central atom. 1 sigma bond, 1 pi bond, 1 sigma bond, 1 pi bond. Perfectly justifying. So, hybridization is sp, electron pair geometry, linear, molecular geometry, linear, and substance, since it is not having any unpaired electron, it will be diamagnetic. Another thing, here total number of electrons, 7 for nitrogen, 16 for 2 oxygen, 23. Since there is 1 plus charge, it will be 22. So total number of electron is 22. Since the total number of electron is even in this species, it happens to be diamagnetic. That need not be the case always. In transition metal complex, there can be unpaired electrons in the central atom and can be paramagnetic even when the total number of electrons is even. But here it is diamagnetic, since the central atom is a p block element. Okay. One more point I have to tell you. See, when nitrogen loses 1 electron, it is similar to carbon atom. Okay, not in electronic configuration, it is similar to carbon atom in the total number of electrons. Okay, okay. Then, remember, C is equivalent to N plus. C is equivalent to N plus, so CO2 is equivalent to NO2 plus. You can easily remember that way without doing all this work. Okay. Coming over to the second one, NO2 molecule, nitrogen dioxide molecule. Okay. Again we start, see, we can draw a rough diagram like this. Coordinate bond, double bond. Ground state electronic configuration. Okay. See, this lone pair is coordinated. And there is one more sigma bond, another pi bond. One can be reserved for sigma bond, another can be reserved for pi bonding. Still one more electron is remaining. So that will remain as an unpaired electron, a lone electron. So our question is whether that will be included in hybridization or not. Yes, a lone electron or lone pair electron have to be included in hybridization. Only pi bonding electron containing orbitals are exempted from hybridization. Empty orbitals and pi bonding electron containing orbitals are exempted from hybridization. So we can say that hybridization is sp2, where the sp2 orbitals, one contain a lone pair which has to be coordinated, another single electron for sigma bonding, another lone electron, it is not bonding, lone electron, and finally a pi bonding electron which is unhybridized. Now this nitrogen coordinate one bond, one sigma bond, one pi bond with the second oxygen atom, and one lone electron still remain in one of the hybridized orbital. Okay, so its hybridization is sp2. Its electron pair geometry
Including this, we can say distorted trigonal planar. Here, one of them is not pair, even though we call it electron pair geometry. sp2 distorted trigonal planar. Shape bent, molecular geometry or shape is bent, and due to the presence of this unpaired electron, it will be paramagnetic. See, even though when the total number of electron is even, in some cases, especially in molecular orbital theory, etc., we are not sure whether it is dia or para when the total number of electron is even. But whenever the total number of electron is odd, whatever be the way of explanation, valence bond theoretical explanation or molecular orbital theoretical explanation, the species will definitely be para. So we can, even without this explanation, we can say since the total number of electron is 23, this species will be paramagnetic. Okay. Now coming on to the third case, NO2 minus. We can roughly draw the diagram like this. 1 minus 2 double bond. Okay. Whether it is angular or not, we can decide later. Okay. So this is the nitrogen's ground state electronic configuration. Okay. What are the requisite? One sigma bond, another sigma bond, another pi bond. So we want 3 unpaired electrons. For 2 sigma bonds and 1 pi bond, they are already present. So it can directly undergo hybridization sp2. Pi bonding electron is exempted from hybridization. So this will remain as a lone pair because it is there is no coordinate bond here. Lone pair, sigma bond, pi bonding electron. So hybridization sp2. This is there is no coordinate bond. You have to remember lone pair. This is lone pair. One sigma bond, another sigma bond, pi bond. So here also the hybridization is sp2. Distorted trigonal planar is the electron pair geometry or structure. Bent, both are ideally bent, like NO2 shape or molecular geometry is bent for both these. Here the total number of electrons is 24. 23 plus 1, 24. It is there. Okay. The difference between these two is in this orbit. Lone electron, lone pair electron. That's the only difference between these two. So our answer SP, sp2, sp2. Fourth option. SP, sp2, sp2. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇതൊരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ചോദ്യം ഹൈബ്രിഡൈസേഷനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്: 3 സ്പീഷീസ് NO2 പ്ലസ്, NO2 മോളിക്യൂൾ, NO2 മൈനസ്, നൈട്രോണിയം അയോൺ, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ, നൈട്രൈറ്റ് അയോൺ. ഇവിടെ നൈട്രൈറ്റ് അയോൺ, ഇവിടെ നൈട്രജൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് 4 സെറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. SP, sp2, sp3 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിലേതാ ശരിയെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ NO2 പ്ലസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു റൂളുണ്ട്. സ്പീഷീസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണക്കിലെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലോജിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വഴി സാധാരണ ഇതാണ് പോവാന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പോണതായിട്ട് കരുതുക. അപ്പോൾ 4 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സിഗ്മ ബോണ്ടും 2 പൈ ബോണ്ടും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വരണം. അഥവാ ഇവിടുന്ന് പോയിന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പിന്നീട് അത് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഇനിയോ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 സിഗ്മ ബോണ്ടേ ആവശ്യമുള്ളൂ. 2 സിഗ്മ ബോണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് SP ഹൈബ്രിഡൈസ് നോക്കൂ, സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റിലെ ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, പൈ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റിൽ ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ, സപ്പോസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ SP ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് വിധേയാവും. ഓക്കെ, SP ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് വിധേയാവും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ സിഗ്മ ബോണ്ട്, ഒരു പൈ ബോണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ പൈ ബോണ്ട്. സെൻട്രൽ നൈട്രജന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അത് ഈ സ്പീഷീസിൻ്റെ കോമൺ ചാർജ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇത് SP ആണ്, ലിനിയർ ആണ് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ജോമെട്രി സ്ട്രക്ചർ ലിനിയർ ആണ്. മോളിക്കുലാർ ജോമെട്രി ഷേപ്പും ലീനിയർ ആണ്. കാരണം ലോൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഷേപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും. പിന്നെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ കേസിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7, 8, 8 23 വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയതുകൊണ്ട് 22. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 22. പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ
അത് മിക്കവാറും ഡയാമാഗ്നറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് അയോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നോക്കിയിട്ട് മിക്കവാറും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് സെൻട്രലിലുള്ള നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ വേറൊരു ക്ലൂവും കൂടി പറയാം. ഇപ്പോൾ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ബലത്തിൽ കാർബണിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാവും. കാർബണിൻ്റെ അതേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണാവും. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് CO2വിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആവും NO2+ സ്ട്രക്ചറും. കാരണം രണ്ടിലെയും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് എനി ഡീറ്റെയിൽ NO2+ ലീനിയറും sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡും ആണെന്നുള്ളത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് NO2 മോളിക്യൂളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള വഴി ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആവുക, ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട്, അപ്പോൾ ശരിയാവും. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യമില്ലാതെ വരും ബോണ്ടിങ്ങിന് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ലോൺ ഇലക്ട്രോണായിട്ട് ആ സ്പീഷീസിൽ അവശേഷിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടാക്കുക. ലോൺ പെയർ ഉള്ള ഓർബിറ്റിലും ലോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഓർബിറ്റിലും ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആവും. പൈ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റിലും വെയ്ക്കൻ്റ് ഓർബിറ്റിലുമാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് വിധേയമാവാത്തത്. പൈ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഓർബിറ്റിലും ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ വിധേയമാവില്ല. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് വിധേയമാവും. ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, ഇത് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, ഇത് ലോൺ ഇലക്ട്രോണായിട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസ് ഓർബിറ്റലിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കൂ അത് ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടോ. കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട്, സിഗ്മ ബോണ്ട്, പൈ ബോണ്ട്, ലോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വരും. sp2 ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp2 ആണ്. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ. അപ്പോൾ ഈ 3 ഓർബിറ്റിലും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ പോകുന്നത്. ഷേപ്പ് ഇത് ഒഴിവാക്കുക, അപ്പോൾ ബെൻഡ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള കാരണം പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 7ഉം 8ഉം 8ഉം 23. ഈവൺ നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ പാരയാണോ ഡൈ ആണോ എന്ന് ചെറിയ സംശയം ചില കേസിൽ വരാം. പക്ഷെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ ഓടാണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിൻ്റെതാവട്ടെ നോൺ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിൻ്റെതാവട്ടെ എപ്പോഴും പാരയായിരിക്കും. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് NO2 മോളിക്യൂൾ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അവസാനം NO2- ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് അല്ലേ. ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതിന് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ, 2 സിഗ്മ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സിഗ്മ ബോണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇതിനെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ലോൺ പെയർ സിഗ്മ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയി, പൈ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയില്ല. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും? ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ വരും. ഇവിടെ ഒന്നുള്ളിടത്ത് ഇവിടെ 2 വരും. ഡബിൾ ബോണ്ടോ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് O-. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒഴിച്ചിട്ട്. ലോൺ ഇലക്ട്രോൺ, ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ജിയോമെട്രി പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ആണ്. ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഒരേ മാതിരി ബെൻഡാണ്. അതിനുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്, ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആയാലും ഇവിടെ അത് പകരം പെയറാണ്, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും 24 ആണ്. അത് ഡൈ ആവാനാണ് അതുകൊണ്ട് സാധ്യത. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം sp2 ഇവിടെ 4ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കോമ്പിനേഷനാണ് sp2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം 4 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു കരുതണം. നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.